Okay. Done with the present marking. Yes, Mansi and Nidhi, you were not present for the previous lectures. We have completed your lesson number 10 in that. Okay. So we are going to start your lesson number 11 today. Am I clearly audible and my screen is also visible to you? Yes? Okay. So let's start. See, struggle for equality म्हणजे समतेचा लढा. In the progress of modern India, struggle for political freedom was important. बघा, आधुनिक भारताच्या वाटचालीमध्ये, प्रगतीमध्ये, प्रोग्रेसमध्ये राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा हा खूप महत्त्वाचा मानला गेला. This struggle was based on broad philosophy of man's emancipation. बघा, इमॅन्सिपेशन म्हणजे मॅन्स इमॅन्सिपेशन म्हणजे मानव मुक्ती. ओके, मानव मुक्ती. मग हा जो लढा होता, हा जो स्ट्रगल होता, तो कोणत्या फिलॉसॉफीवर आधारित होता, कोणत्या तत्वज्ञानावर आधारित होता? मॅन्स इमॅन्सिपेशन म्हणजे मानव मुक्तीच्या व्यापक तत्वावर आधारित होता. Therefore, in the course of this struggle, along with political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation. शब्द जरा मे बी नवीन असतील, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ओके, बघा, in the course of this struggle along with political dependence there was opposition to things like feudalism. बघा, म्हणूनच या लढ्याच्या ओघामध्ये जो काही राजकीय डिपेंडन्स होता, राजकीय पारतंत्र्य होतं, पॉलिटिकल डिपेंडन्स म्हणजेच राजकीय पारतंत्र्य, त्याच्याबरोबरच फेड्युलिझम म्हणजे सरंजामशाही, त्यानंतर सोशल इनइक्वालिटी म्हणजे सामाजिक विषमता आणि इकॉनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे आर्थिक शोषण यासारख्या गोष्टींना देखील विरोध होऊ लागला होता. अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, everyone got till here? Yes, okay. Like freedom, the principle of equality is very important. From that point of view, the contribution of movements built up by various social groups such as farmers, workers, women, Dalit, etc., as well as the stream of socialism giving importance to equality proves to be significant. बघा, मग हा जो लढा होता त्यामध्ये शेतकरी, कामगार, स्त्रिया, दलित या सगळ्या घटकांनी सहभाग घेतला आणि त्यांनी उभारलेल्या चळवळी आणि समतेला महत्त्व देणारा समाजवादाचा प्रवाह हे सगळं काय ठरलं, या लढ्यामध्ये खूप महत्त्वाचं ठरलं. Without realizing its contribution, we will not be able to understand the developmental process of modern India. Therefore, let us study some of these movements. आणि जर आपण या कंट्रीब्युशनचं, त्यांच्या योगदानाचं आपण भान ठेवलं नाही तर आपल्याला जी मॉडर्न इंडियाची जी डेव्हलपमेंट होती, आधुनिक भारताची जी जडणघडण आहे just a introduction. You cannot hear me?
Okay, am I audible now? Yes, am I audible? Okay. See, so the introduction has been understood. Yes, shall we start with the movements? इंट्रोडक्शन समजलं सगळ्यांना? ओके. So first is the peasant movement. Can you tell me what do you mean by peasant? Yes, write it in a chat box. Can anyone tell me what do you mean by peasant? What do you mean by that word? Peasant movement. Farmer. Yes. Okay. So this is basically the movement started by the farmers. The Indian farmers had to suffer due to the ill effects of British economic policy. बघा, भारतीय जे शेतकरी होते त्यांना ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणाचे दुष्परिणाम भोगावे लागत होते. The British government used to protect the landlords and money lenders. हे जे ब्रिटिश सरकार होतं ते जमीनदारांना आणि जे सावकार होते त्यांना संरक्षण देण्याचं काम करत होते. They gave unjust treatment to the farmers आणि त्या सावकार आणि जमीनदारांना संरक्षण देत असताना ते शेतकऱ्यांवर अन्याय देखील करत होते. On many occasions the farmers rose against this injustice आणि बहुतेक वेळा तरी शेतकऱ्यांनी या अन्यायाविरुद्ध उठाव केले होते. Then the peasants in Bengal formed their union and revolted against the compulsion of cultivating indigo. आपण मागच्या काही लेसन मध्ये पाहिलं होतं की शेतकऱ्यांना जे कॅश क्रॉप्स आहेत ते घ्यायला सांगितले जात होते. कॅश क्रॉप्स घेण्यावर सक्ती केली जात होती. येस, वी हॅव लर्न ना. डू यू रिमेंबर कोणकोणते कॅश क्रॉप घ्यायला सांगत होते सांगा. Indigo and along with that cotton. Yes. बघा, मग बंगालमधील जे शेतकरी होते त्यांनी या नीळ उत्पादनाच्या सक्तीविरुद्ध त्यांची स्वतःची एक संघटना स्थापन केली होती. The play Neel Darpan written by Dinbandhu Mitra brought to the notice of the society the wretched condition of the peasants producing indigo. मग दीनबंधू यांनी नील दर्पण नावाचं एक नाटक लिहिलं होतं आणि त्या नाटकामध्ये नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांची हालाकीची स्थिती सगळ्या समाजाच्या नजरेसमोर आणली होती. In 1875, farmers from Maharashtra rose in revolt against the atrocities of the landlords and money lenders. मग 1875 मध्ये काय झालं, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी जमीनदार आणि जे काही सावकार होते यांच्या विरुद्ध आणि त्यांच्या अत्याचाराविरुद्ध उठाव केला. The farmers in Uttar Pradesh formed Kisan Sabha in 1918 under the leadership of Baba Ramchandra. त्यानंतर 1918 साली उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी बाबा रामचंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली किसान सभा ही संघटना स्थापन केली होती. The Mopla peasants rose in a great revolt in Kerala, but the British government crushed it down. त्यानंतर केरळमधील मोपला या शेतकऱ्यांनी मोठा उठाव केला आणि ब्रिटिश सरकारने तो चिरडून टाकला. In 1936, with the initiative of Professor N.G. Ranga, the Akhil Bharatiya Kisan Sabha was established. त्यानंतर 1936 साली प्राध्यापक एन जी रंगा यांच्या पुढाकाराने अखिल भारतीय किसान सभा या सभेची स्थापना करण्यात आली. Then Swami Sahajananda Saraswati
वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन. आणि या संघटनेचे अध्यक्ष कोण होते? स्वामी सहजानंद सरस्वती. दिस सभा डिक्लरेशन ऑफ पीझंट्स राईट टू द इंडियन नॅशनल काँग्रेस. आणि या सभेने काय केलं? शेतकऱ्यांच्या हक्काचा जाहीरनामा इंडियन काँग्रेस म्हणजेच राष्ट्रीय सभेसमोर सादर केला. The session of the Congress was held in the rural part of फैजपूर in महाराष्ट्र. आणि याचं जे अधिवेशन होतं ते महाराष्ट्रातील फैजपूर या एका ग्रामीण भागात भरलं होतं. Thousands of peasants attended this session. आणि या अधिवेशनाला हजारो शेतकरी प्रेझेंट होते, उपस्थित राहिले होते. In 1938, the crops in eastern Khandesh were destroyed due to heavy rains. 1938 मध्ये काय झालं? पूर्व खानदेशामध्ये अतिवृष्टी झाली आणि तिथले सगळे पिकं बुडून गेली. The condition of the farmer was miserable. त्यामुळे शेतकऱ्यावर हालाकीची परिस्थिती आली होती. In order to get the land revenue waived, साने गुरुजी organized meetings and processions at many places. मग या शेतकऱ्यांना जो शेतसारा भरावा लागत होता तो माफ होण्यासाठी साने गुरुजींनी जागोजागी सभा आणि मिरवणुका काढल्या. He took out marches on the collector office. त्यांनी कलेक्टरच्या ऑफिसवर मोर्चे देखील नेले. The peasants participated in large number in revolutionary period of 1942. आणि 1942 सालीच्या क्रांती पर्वात शेतकऱ्यांनी खूप मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. ओके, got till here? Everyone, peasants movement is being understood. शेतकरी चळवळ. Okay, fine. Yes, understood? Okay. चलो. See, some information is given to us. साने गुरुजी built up unity of the worker. त्यांनी काय केलं? साने गुरुजींनी किसानांची एकजूट केली, त्यांना एकत्र केलं. He tried to create strong center of workers union at धुळे अमळनेर. आणि त्यांनी धुळे अमळनेर ही कामगारांची एक संघटना एकदम प्रबळ करण्याचा प्रयत्न केला. He was the president of mill workers union of अमळनेर. अमळनेरच्या गिरणी कामगार या युनियनचे ते अध्यक्ष देखील होते. He went on fast and to death to open the doors of Vittal temple at Pandharpur for the Dalit. पूर्वी पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर हे दलितांसाठी खुलं नव्हतं, दलितांना तिथे प्रवेश दिला जात नव्हता, म्हणून या विठ्ठल मंदिरात दलितांना प्रवेश मिळवण्यासाठी पंढरपूर येथे साने गुरुजींनी आमरण उपोषण केलं होतं. This was all about the peasants movement. Okay, next let's see what is there. Okay, workers union, कामगार संघटन. In the latter half of the 19th century, textile mills, railway companies and such industries were started in India. 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात म्हणजे जेव्हा 19वं शतक संपत आलं तेव्हा भारतामध्ये टेक्सटाईल मिल्स म्हणजे कापड गिरण्या, रेल्वे कंपनीज रेल्वेच्या कंपन्या अँड सच इंडस्ट्री आणि याच्यासारख्या अजून काही उद्योगांची सुरुवात झाली होती. The workers group had not aroused on large scale, but in this period efforts were made to solve the problems of the workers. बघा, यावेळी मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग उदयाला आला नव्हता, पण या काळात देखील कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. शशीपदा बॅनर्जी and नारायण मेघाजी लोखंडे organized the workers at local level. मग शशीपद बॅनर्जी आणि नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी स्थानिक पातळीवर कामगारांना एकत्र केलं, त्यांना संघटित केलं. लोखंडे's contribution to the working class movement was so valuable that he described as father of Indian workers movement. आणि या नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामगार विषयक असं कार्य केलं, एवढं मोलाचं कार्य केलं की त्यांचं वर्णन भारतीय कामगार चळवळीचे जनक म्हणजेच द फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मुवमेंट म्हणून केलं जातं. ओके, here is some more information about him. The native place of Narayan Meghaji Lokhande was कान्हेसर near सासवड in पुणे district. त्यांचं मूळ गाव कोणतं होतं? पुणे जिल्ह्यातील सासवड जवळच असणारा कान्हेसर.
He formed the Mill Workers Union known as Bombay Mill Hands Association. त्यांनी बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन ही गिरणी कामगारांची संघटना स्थापन केली होती. कधी? इन 1890, 1890 मध्ये. This workers union is believed to be the beginning of organized movement in India. ही जी कामगार संघटना होती तीच भारतातील संघटित चळवळीची सुरुवात आहे असं मानलं जातं. He was also the chairman of Mumbai branch of सत्यशोधक समाज founded by महात्मा फुले. आणि महात्मा फुले यांनी ज्या सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती त्याच्या मुंबईच्या ब्रांचचे म्हणजे मुंबईच्या शाखेचे अध्यक्ष हे चेअरमॅन अध्यक्ष हे नारायण मेघाजी लोखंडे हे होते. Due to his efforts, from 10 June 1890, the workers started getting weekly holiday and Sunday. आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच 10 जून 1890 पासून कामगारांना रविवारची साप्ताहिक सुट्टी आहे ती मिळू लागली. त्या अगोदर ती मिळत नव्हती. ओके, गॉट टिल हिअर एव्हरीवन? येस. At the same time, an agitation was launched against the wretched condition of the tea plantation workers in Assam. बघा, याच वेळी काय झालं, आसाममध्ये चहाच्या मळ्यात जे कामगार काम करत होते त्यांच्या अवस्थेविरुद्ध सुद्धा आंदोलन करण्यात आलं. त्यांची देखील हालाकीची परिस्थिती होती त्या विरोधात देखील आंदोलन करण्यात आलं. In 1899, the Great Indian Peninsula GIP रेल्वे वर्कर्स कॉल्ड फॉर अ स्ट्राईक फॉर देअर डिमांड. बघा, त्यानंतर 1899 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर म्हणजे GIP या रेल्वेच्या कामगारांनी आपल्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून संप पुकारला. ड्युरिंग द अँटी पार्टिशन मूवमेंट वर्कर्स कॅरिड आउट स्ट्राईक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सपोर्ट स्वदेशी. बघा, जी अँटी पार्टिशन मुवमेंट होती आपण पाहिलं ना अँटी पार्टिशन मुवमेंट बद्दल, वंगभंग आंदोलनाबद्दल. या आंदोलनात देखील स्वदेशीला पाठिंबा मिळावा म्हणून कामगारांनी वेळोवेळी संप केला. After the First World War, due to industrialization, there was rise of worker class in India, and then a necessity for nationwide worker union was felt. बघा, काय झालं, पहिल्या महायुद्धानंतर भारतामध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणजे औद्योगिकीकरण वाढू लागलं. त्यामुळे वर्कर क्लास सुद्धा वाढू लागला, कामगार वर्ग देखील वाढू लागला. आणि तेव्हाच ही जी राष्ट्रव्यापी कामगार संघटना आहे तिची आवश्यकता आहे असं आणि तिची गरज भासू लागली. इट वॉज नेसेसरी. With this necessity, in 1920, All India Trade Union Congress was established. N.M. Joshi had a major role in the working of AITUC म्हणजेच ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस. आणि याच गरजेपोटी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. आणि ज्याला AITUC असं सुद्धा म्हटलं जातं. आणि या आयटकच्या कार्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काम कोणी केलं? N.M. जोशी यांनी. लाला लजपत राय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ आयटक. या आयटकचं जे पहिलं अधिवेशन भरवण्यात आलं त्याचे प्रेसिडेंट होते, पहिले अध्यक्ष होते लाला लजपत राय. He told the workers to actively participate in the national movement. आणि त्यांनी कामगारांना राष्ट्रीय आंदोलनात सहभाग घेण्यासाठी सांगितले. श्रीपाद अमृत डांगे, Muzaffar Ahmad, such socialist leaders by spreading the socialist ideology among the workers worked to form militant organization. कामगार वर्गांमध्ये हे जे समाजवादी विचार आहेत त्यांचा प्रसार करण्यासाठी आणि या कामगारांमधूनच या वर्करांमधूनच मिलिटंट ऑर्गनायझेशन म्हणजे लढाऊ संघटना
उभं करण्यासाठी श्रीपाद अमृत डांगे आणि मुझफ्फर अहमद या समाजवादी नेत्यांनी कार्य केलं. In 1928, the Mumbai Mill Workers Union went on strike for 6 months. 1928 मध्ये मुंबईतील गिरणी कामगार यांनी 6 महिने संप केला होता. Many such strikes were made by railway worker, jute mill worker, etc. आणि अशाच प्रकारचे काही संप रेल्वे कामगार, ताग कामगार यांनी केले. The government was disturbed to see the growing strength of the workers movement. आणि हे सगळं पाहून कामगारांच्या या चळवळी पाहून आता सरकार अस्वस्थ झालं होतं. To suppress this movement, legislations were made. मग ही चळवळ दडपून काढण्यासाठी कायदे करण्यात आले. The workers struggle proved to be supportive to the national movement. आणि कामगारांचे हे लढे राष्ट्रीय चळवळीला पुढे नेण्यासाठी खूप सपोर्टिव्ह ठरले, खूप पूरक ठरले. Okay, this was all about the workers movement. Have you understood everything about this? Yeah, clearly. Okay, sometime if you don't hear me na, directly anyone can put on the mic and tell me. Because from 2 days my Bluetooth is not working properly and it is getting disconnected in between. Okay, जर मध्ये आवाज नाही आला तर एकाने माइक ऑन करून प्लीज सांगा, because every time I cannot come to the main screen and see your messages. Okay, चला. Any doubts still here? This two, peasant movement, शेतकरी चळवळ, and the next one is workers movement, कामगार चळवळ. दोन्ही समजलंय clearly? Okay. Then socialist movement म्हणजे समाजवादी चळवळ. Many of the young activists in the Indian National Congress felt that for protecting the interests of the people, it is necessary to overthrow the British government. बघा, जे कोण ऍक्टिव्हिस्ट होते, यंग ऍक्टिव्हिस्ट होते, म्हणजे राष्ट्रीय इंडियन नॅशनल काँग्रेस मधले राष्ट्रीय सभेतले जे तरुण होते, तरुण कार्यकर्ते होते, त्यांना असं वाटू लागलं की जी सामान्य जनता आहे तिच्या हितरक्षणासाठी ब्रिटिश सरकारला उलथवून लावणे खूप आवश्यक आहे. Similarly, they started realizing that the society should be restructured on the principle of economic and social equality. आणि त्यांना असं देखील वाटू लागलं की सामाजिक समता आणि आर्थिक समता या दोन्ही गोष्टींवर, या दोन्ही तत्वावर आपला जो समाज आहे त्याला रिस्ट्रक्चर केलं पाहिजे, त्याची फेररचना केली पाहिजे. Through this realization, there was rise and growth of socialist ideology. आणि त्याच जाणीवेमधून, त्याच जाणीवेतून समाजवादी विचारसरणीचा उदय झाला. सोशलिस्ट इडिओलॉजी, समाजवादी विचारसरणी. The socialist youths, while they were in prison at Nashik, decided to form the Socialist Party within the Indian National Congress. आता हे जे राष्ट्रीय सभेतील तरुण होते, समाजवादी तरुण, जेव्हा ते नाशिकच्या तुरुंगात असताना त्यांनी राष्ट्रीय सभेच्या अंतर्गतच म्हणजे इंडियन काँग्रेसच्या आतच सोशलिस्ट पार्टी म्हणजे समाजवादी पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. According to this decision, in 1934, the Congress Socialist Party was formed, which included leaders like Acharya Narendra Dev, Jayaprakash Narayan, Minu Masani, Dr. Ram Manohar Lohia, etc. In Quit India movement of 1942, these young socialists were in the forefront. बघा, मग त्यांनी नाशिकच्या तुरुंगात ठरवलं की आपण सोशलिस्ट पार्टी म्हणजे समाजवादी पक्षाची स्थापना करायची, आणि त्या निर्णयावरूनच त्यांनी 1934 मध्ये 1934 मध्ये काँग्रेस समाजवादी पक्ष, काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीची स्थापना केली. त्यामध्ये आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मेनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे सगळे समाजवादी नेते, सोशलिस्ट ऍक्टिव्हिस्ट इन्क्लुडेड होते. आणि जी 1942 मध्ये क्विट इंडिया मुवमेंट झाली, छोडो भारत आंदोलन झालं, त्यामध्ये यांनी दे वेर ॲट दी लीड, अग्रभागी म्हणजेच
देवर लीडिंग, देवर फोरफ्रंट या चळवळीमध्ये ते सगळ्यात पुढे उतरले होते. इंडियन्स गॉट इंट्रोड्यूस टू कार्ल मार्क्स अँड हिज कम्युनिझम. कार्ल मार्क्स आणि त्याचा साम्यवाद याचा परिचय आता भारतीयांना होऊ लागला होता. लोकमान्य टिळक हॅड ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल ऑन मार्क्स इन 1881. लोकमान्य टिळकांनी देखील 1881 मध्ये मार्क्स विषयी लेख लिहिला होता. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इन्फ्लुएन्स ऑफ कम्युनिझम वॉज फेल्ट इन इंडिया. त्यानंतर पहिल्या महायुद्धानंतर भारतामध्ये देखील साम्यवादाचा प्रभाव जाणवू लागला होता. मानवेंद्रनाथ रॉय प्लेड ॲक्टिव्ह रोल इन द इंटरनॅशनल कम्युनिस्ट मुवमेंट. आणि जी आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळ झाली त्यामध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यांचा सक्रिय सहभाग होता. In 1925 the Communist Party was formed in India. त्यानंतर 1925 मध्ये भारतामध्ये साम्यवादी पक्षाची स्थापना झाली. अगोदर कोणती झाली? 34 मध्ये समाजवादी पक्षाची, आता 25 मध्ये साम्यवादी पक्षाची. ओके. The work of building militant organization of workers and peasants was done by the young communist. आता यामध्ये कोण जे साम्यवादी तरुण होते ते काय कार्य करत होते? शेतकरी आणि कामगार यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्याचं काम करत होते. The British government started feeling the danger of communist movement. आता या साम्यवादी चळवळीचा ब्रिटिशांना धोका वाटू लागला. श्रीपाद अमृत डांगे, मुझफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ, जोगळेकर एक्सेट्रा वेअर अरेस्टेड. या सगळ्या साम्यवादी नेत्यांना अटक करण्यात आलं. They were charged with planning of a conspiracy to overthrow the British rule. आणि त्यांच्यावर ब्रिटिश राज्य उलथून टाकण्याचा कट केल्याचा आरोप करण्यात आला. They were given different punishment. त्यांना वेगवेगळ्या शिक्षा करण्यात आल्या. The trial took place in Meerut and is therefore known as the Meerut conspiracy case. आणि ह्याचा जो खटला होता तो मीरत येथे चालवण्यात आला तेथील कोर्टात, म्हणून त्याला मीरत कॉन्स्पिरसी केस म्हणजे मीरत कट खटला असं म्हटलं जातं. इवन आफ्टर द मीरत ट्रायल द इन्फ्लुएन्स ऑफ कम्युनिस्ट वर्कर मुवमेंट रिमेन कॉन्स्टंट. मीरत खटल्यानंतर देखील कामगार चळवळीवर जो साम्यवादांचा प्रभाव होता तो कायम राहिला होता. येस, हॅव यू अंडरस्टूड टिल हियर? येस. Okay, some question answers. Okay, if you are asked to write a note on peasant movement, त्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कोणती कोणती चळवळ केली ते सगळं इन्क्लूड असायला पाहिजे. peasant movement. Yes, anyone? Write a note on peasant movement. No one? Yes, can you hear me? Arey, what happened? You cannot hear me? Tell me once, can you hear me or not? Yes, no? Okay, what happened? Who will tell the answer? Shall I show you the book? You don't have your books with you? Yes, Nidhi. Will you? Soham.
I'm not getting responses or you are not responding. What happened, Mansi? Laura? You have your books with you? Tell me. Okay, Nidhi. Finally. Yes, Nidhi? Yes, ma'am. The Indian farmer had suffered due to ill effect. Sorry, the policies of the British adversely affected the farmer. The government protected the land for landlords and moneylenders. On many occasions, the farmer rose against his injustice. The peasants in Bengal formed their union and revolted against the compulsion of cultivating indigo. The play Neil Darpan, written by Dinbandhu Mitra, brought to the notice of society the wretched condition of the peasant producing indigo. In 1875, the farmer from Maharashtra rose in revolt against the atrocities of landlords and many lenders. The farmer in Uttar Pradesh formed Kisan Sabha in 1980 under the leadership of Baba Ramchandra. The Mopla peasant rose in the Great Revolt in Kerala, but the British government crushed it down. Yes, good. Your next question is, tell me the work of Sane Guruji in the Eastern Khandesh. पूर्व खानदेशात साने गुरुजींनी केलेले कार्य. Yes, what work has been done? Yes, Mansi. In 1938, the crops in eastern Khandesh were destroyed due to heavy rains. The condition of the farmers was miserable. Sani Guruji organized meetings and procession at many places. He took out marches on the collector office. The peasants participated in large number in the revolutionary period of 1942. Yes, Ayush. येस मॅम. अतिवृष्टीने पिके बुडालेल्या खानदेशात शेतकऱ्यांनी शेतसारा माफीसाठी सभा मिरवणुका काढल्या. कलेक्टर कचेरीवर मोर्चे काढले. शेतसारा माफीवर सभा मोर्चे आयोजित केले. किसान कामगारांची एकजूट केली. धुळे अमळनेर ही कामगार संघटनांची पूर्व ठाणी बनवण्याचा प्रयत्न केला. पंढरपूर विठ्ठल मंदिर दलितांचे खुले करावे म्हणून पंढरपूर येथे आमरण उपोषण केले. Yes, very good. Okay. Dash Dash was the president of the Mill Worker Union at Amalner. अमळनेरच्या गिरणी कामगार युनियनचे अध्यक्ष टिंब हे होते. राइट इट इन अ चैट बॉक्स. Yes, write it in the chat box. No, मी ते शिकवलंच नाहीये. अमळनेरच्या येस साने गुरुजी. And who was the chairman of this first session of ITAC? आयटकच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष. लाला लजपत राय. ओके. Okay. How was the struggle built up by the workers decisive for the national movement? कामगारांनी उभे केलेले लढे राष्ट्रीय चळवळीस पूरक कसे ठरले?
Yes, Nidhi. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes. The beginning of the 19th century witnessed the emergence of working class due to industrialization. They made effort to solve their problems. During the anti-partition movement, workers carried out strikes from the time to pressurize the British government. The tea plantation workers in Assam launched an agitation against their rich condition. During the anti-partition movement, workers carried out strikes from the time to time in support of Swadeshi. In 1928, the Mill Worker Union went on strike for 6 months. Many such strikes were organized by railway workers, jute mill workers, etc. Okay. Okay. Which leaders were included in the Congress Social Party? काँग्रेस समाजवादी पक्ष यामध्ये कोणते नेते सहभागी होते? येस मानसी. Acharya Narendra Dev, Jayaprakash Narayan, Minu Mansi, Dr. Ram Manohar Lohai, etc. Yes, good. Okay. Why did the Narayan Meghaji Lokhande is called as the father of Indian workers movement? नारायण मेघाजी लोखंडे यांना भारतीय कामगार चळवळीचे जनक असं का म्हटलं जातं? Yes, anyone? Yes, Rudra. Yes, Miss Narayan Meghaji Lokhand's contribution to the working class was so valuable because it had their father. Yes, your voice is totally breaking, Rudra. Yes, anyone else? Yes, Mansi, will you? Yes. Rashmida Banerjee and Narayan Meghaji Lokhande organized the workers at the local level. Lokhande's contribution to the working class movement was so valuable that that he is described as father of Indian workers movement. Yes, okay. We are going to stop over here for today. All the things has been understood by you. Yes, till what we have learned the lesson is being understood clearly. Any doubts, any words? Any word you didn't understood, anything related? No doubts? Okay. Okay, we are going to stop over here. You can leave the class. Bye bye. Bye.